नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ आपनी साथे भगवती विशावड़िया। अब तक बुलेटिन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। विस्तृत समाचारों जोता पहला जोईए आजनी मुख्य हेडलाइन। वाइब्रન્ટ गुजरात समिट में द्वारका डॉल्फिन क्रूज प्रोजेक्ट माटे थया 20 करोड़ना MOU। राज्य में आगामी 3 दिवस ठंडीना तापमान में घटाडो थवानी शक्यता। वडाप्रधान नरेंद्र मोदीना हस्ते मुंबईना एक छेड़ाथी बीजा छेड़ाने जोड़ी देवा दरियाई मार्ग खुल्लो मुकायो। समाचारों जोईए विस्तृतमां। वाइब्रન્ટ गुजरात समिट में एक बाद एक एवा MOU थया छे जे जमीन पर आवशे त्यारे गुजरातनी दशा अने दिशा बंने बदलाई जशे। हवे तमे द्वारकाना दरियामां क्रूजनी सवारी करी शकशो तेमज क्रूजमां ज डॉल्फिनने जोવાનો आनंद पण उठावी शकशो। तो विश्वनी सौथी मोटी जरूरियात सेमीकंडक्टर पर मोटा करार पण हस्ताक्षर थया छे। द्वारकाना दरियामां क्रूज सेवा शरू करवा माटे फॉरेस्ट विभागे एक खानगी कंपनी अक्षर ट्रावेल्स साथे MOU कर्या छे, कारण के वाइब्रન્ટ गुजरात समिटमां आवेला केंद्रीय परिवहन मंत्रीए पोताना विजननी वात करता कह्युं हतुं के विदेशमां जे अति आधुनिक ट्रांसपोर्टनी सुविधा छे तेवी ज सुविधा भारतमां लावવાનો अमारो प्रयास छे। इको टूरिज्મને વધારવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા દ્વારકાના અરબી સમુદ્રમાં ડોલ્ફિન ક્રૂઝ ચલાવાશે, જેમાં નેચરલિસ્ટ ડોલ્ફિનની વિવિધ પ્રજાતિઓ વિશે જાણકારી પણ આપવામાં આવશે। ગુલાબી ઠંડી વચ્ચે હવામાન વિભાગે ફરી એકવાર રાજ્યના તાપમાનને લઈ આગાહી કરી છે। આગામી 5 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। આગામી 3 દિવસ તાપમાનમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા નહિવત રહેશે, જ્યારે 3 દિવસ બાદ તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે। તાપમાન ઘટતા ફરી ઠંડીમાં પણ વધારો થશે। ગઈકાલની જેમ આજે પણ નલિયા રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ શહેર બન્યું છે। નલિયામાં 6.4, જ્યારે રાજકોટનું લઘુત્તમ તાપમાન 13 ડિગ્રી નોંધાયું છે। રાજ્યમાં ઠંડીનો થોડો ઘટાડો થયો છે, ત્યારે નલિયામાં 6.4 ડિગ્રી સાથે સિઝનની સૌથી વધુ ઠંડીથી લોકો ઠૂઠવાયા છે। જો કે સોમવારથી ઠંડીમાં રાહત મળવાની સંભાવના છે। રાજ્યમાં તાપમાન વધતા ठंडी में घटाडो थयो छे। आगामी 2 થી 3 दिवस तापमान में वधारो थशे। भारत देशनी आर्थिक राजधानी मुंबई छे, परंतु आ शहर एटलुं गीच छे के अहीं मात्र एक ज रूट पर लोकोए चालवुं पड़े छे अने मुंबईनो विकास एक तरफ ज थयो छे। मुंबई में परिवहन माटे एकमात्र लोकल ट्रेन अने मार्ग परिवहन छे जे अत्यंत गीचता होवाने कारणे एक ज स्थळेथी बीजा स्थळे पहोंचवा माटे खूब लांबो समय लगाड़े छे। केंद्र सरकार हाल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर वधु भार मूकी रह्युं छे, त्यारे आर्थिक राजधानी मुंबईने परिवहन क्षेत्रे सहज करवा माटे हरणफाळ भरी छे, जेमां वडाप्रधान नरेंद्र मोदी एक छेड़ाने बीजा छेड़ाथी जोड़ी देवा दरियाई मार्ग पर देशनो सौथी लांबो पुल खुल्लो मूक्यो छे। हवे ट्राफिकनी समस्या मुंबईमां जाणे भूतकाळ बनी जाय तो नवाई नहीं। अत्यारे दक्षिणथी नवी मुंबई सुधी पहोंचवा माटे 2 कलाक जेटलो समय लागतो हतो, जे हवे मात्र 20 मिनिटमां ज पूर्ण थई जशे। भारतीय क्रिकेट टीमना ऑलराउंडर खेलाड़ी रविंद्र जाडेजाना परिवारमां फरीथी वाकयुद्ध शरू थयुं छे। आ वखते अयोध्यामां राम मंदिરના उद्घाटन मुद्दे नणंद भाभी वच्चे शाब्दिक वोर शरू थयो छे। गईकाले क्रिकेटर रविंद्र जाडेजाना पत्नी अने जामनगરના ધારાસભ્ય રીવાબા જાડેજાએ રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં રાજનીતિ ન થાય અને તમામ લોકો ધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં હાજરી આપે તેવું નિવેદન આપ્યું હતું। ત્યારે હવે સોશિયલ મીડિયામાં क्रिकेटर रविंद्र जाडेजाना मोटा बहन नयनाबा जाडेजाए वीडियो पोस्ट करीने राम मंदिर मुद्दे રીવાબા જાડેજાના नाम लीधा विना तेमने आड़े हाथ लीधा छे। ની વાત આવે ત્યારે કોઈ રાજનીતિની વાત નથી થતી, ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ કે કોઈ પાર્ટી વિશેષ આ કાર્યક્રમ નથી। આ પ્રભુ શ્રી રામને અને જે કરોડો ભારતવાસીઓની જે આસ્થા પ્રેમી જનતા છે એને એમની આસ્થા એમની શ્રદ્ધાને આ વધામણા અને પ્રભુ શ્રી રામના જ્યારે અવસર હોય ત્યારે એ સૌએ સાથે મળી અને આ 500 વર્ષથી જે પેન્ડિંગ પ્રશ્ન હતો ત્યારે આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી ના માધ્યમ દ્વારા પ્રભુ શ્રી રામનો જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થવા જઈ રહ્યો હોય ત્યારે રાજનીતિથી ઉપર ઉઠી અને ધર્મપ્રિયતા અને પ્રભુ શ્રી રામને આપ સૌ બધા આવકારીએ એવી જ આપ સૌને અભ્યર્થના છે। થેન્ક યુ। જય માતાજી, હું છું નૈનાબા જાડેજા। આ વિડીયો ખાસ એમના માટે છે કે હમણાં જ એક પત્રકારે એક ધારાસભ્યને એવું પૂછ્યું કે કોંગ્રેસ જવાની ના પાડે છે, ત્યારે એમણે જવાબમાં એવું નિવેદન આપ્યું કે આ કોઈ પોલિટિકલ એજન્ડા નથી કે પોલિટિકલ વસ્તુ નથી કે જેમાં રાજકીય રીતે વિચારવું જોઈએ અને ભક્તિની મેટર છે। તો પહેલી વાતનો એ તમને જવાબ આપી કે ભક્તિ અને સંસ્કાર અમારે તમારી પાસેથી શીખવાની જરાય જરૂર નથી, કારણ કે તમે છોટી કાશીમાં રહ્યો છો પણ સંસ્કાર તમારામાં નથી। કારણ કે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ક્યારે હોય? પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ત્યારે હોય કે જ્યારે મંદિર પૂરું બની જાય ત્યારે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વિધાન સાથે ભગવાનની મૂર્તિમાં જે પ્રાણ પૂરવામાં આવે છે ને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કહેવામાં આવે છે। अन्य जे साधु संतो छे
શંકરાચાર્ય છે, ઘણા બધાએ આમંત્રણને અસ્વીકાર કર્યો છે, કારણ કે એમનામાં પૂરતું નોલેજ છે. ધર્મ, ભક્તિ, સંસ્કાર એમનામાં પૂરેપૂરા છે, જે તમારામાં નથી. એટલે કોંગ્રેસ જેણે શિલાન્યાસ કર્યો છે એમની પાસે પૂરી માહિતી છે કે ક્યારે જવું જોઈએ ને ક્યારે ના જવું જોઈએ, કારણ કે સંસ્કાર અને ધર્મની વાતો તમારા મોઢેથી શોભે જ નહીં. અને તમને એક પ્રશ્ન સામે તમે કહો છો ને કે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં નથી જતા, તો શું સંસદ ભવન બની ગયા પહેલા જ તમે ચાલુ કરી દીધું હતું? એમને સભા ચાલુ કરી દીધી હતી કે આખું સંસદ ભવન વ્યવસ્થિત બની ગયા પછી એમાં ચાલુ કર્યું હતું? એટલે તમારે ખાસ નોલેજ અપગ્રેડ કરવાની જરૂર છે કે ક્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરાય અને ક્યારે ન કરાય. જય માતાજી. 22 જાન્યુઆરી રામલલા જ્યારે નવનિર્મિત મંદિરના ગર્ભગૃહમાં બિરાજમાન થઈ રહ્યા છે ત્યારે સમગ્ર દેશમાં ઉત્સવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ તકે રાજકોટમાં રામ મંદિરની આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ બનાવેલ રથને રાજકોટના રાજમાર્ગ પર ફેરવવામાં આવ્યો હતો અને બહોળી સંખ્યામાં ભક્તોએ દર્શનનો લાભ લીધો હતો. અયોધ્યામાં 22 તારીખે જ્યારે રામ મંદિરમાં રામલલા બિરાજમાન થવાના હોય ત્યારે ઠેર ઠેર ઉજવણી થઈ રહી હોય ત્યારે રાજકોટમાં પણ જે રથ છે તે નીકળવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે હનુમાનવાડીના જે મહંત છે કશ્યપભાઈ તે આપણી સાથે જોડાયા છે. કશ્યપભાઈ, કેવી લાગણી? ખાસ તો ખૂબ જ સરસ. અને 500 વર્ષથી ભારત વર્ષ જે સમયની આતુરતાથી રાહ જોતો હતો એ સમય હવે નજીક આવી ગયો છે. અમારા બધાના શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા 22 તારીખ અયોધ્યામાં થઈ રહી છે ત્યારે આજે સમગ્ર દેશમાં નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વમાં એક તહેવાર જેવો કહું છું કે બીજી દિવાળી કહી શકાય તેવો માહોલ છે અને બધા ખૂબ અમે આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ. બિલકુલ. દર્શિતાબેન પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. દર્શિતાબેન, જ્યારે સમગ્ર રાજકોટમાં આ રીતનો એક ઉત્સવ તરીકે ઉજવાતો હોય અને એમાં પણ જે રામલલાનો જે રથ છે તે જે કહેવાય કે સવારના રાજમાર્ગો પર નીકળવાનો હોય ત્યારે કેવી લાગણી? આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભારતના ઇતિહાસમાં 500 વર્ષ પછી આ એક ઐતિહાસિક ઘડી 22મી જાન્યુઆરી આવી રહી છે ત્યારે અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે ને આ રામ મંદિરમાં 22મી જાન્યુઆરીએ રામલલ્લાની પ્રતિષ્ઠા થવા જઈ રહી છે. એને મનાવવા માટે થઈને, એને ઉજવવા માટે થઈને સમગ્ર રાજકોટવાસીઓ ખૂબ ભાવવિભોર બની ગયા છે. આજે એની પ્રતિકૃતિ રૂપે આ એક ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આ એક રથ બનાવવામાં આવ્યો છે. દરેક વિસ્તારમાં ગલીએ ગલીએ, શેરીએ શેરીએ આ રથને ફેરવવામાં આવે છે. ઢોલ, નગારા અને ફટાકડા સાથે આ અયોધ્યામાં રામ મંદિર જે બનવા જઈ રહ્યું છે એની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં દરેક લોકો ફૂલડાથી, ચોખાથી આ રથને ભગવાન રામલલ્લાની મૂર્તિની પૂજા અર્ચના કરીને એમને વધાવી રહ્યા છે. મકર સંક્રાંતિને આડે હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે ત્યારે હર વર્ષની જેમ ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ લોકો કરતા હોવાથી અબોલ પક્ષીઓને ઈજા અને ક્ષતિ પણ પહોંચે છે અને ઘણા ખરા અબોલ જીવો પોતાનો જીવ પણ ગુમાવે છે. ત્યારે રાજકોટ ખાતે કરુણા ફાઉન્ડેશન સહિત અનેક સેવાકીય સંસ્થાઓ અપીલ કરે છે કે જે લોકો ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ કરે છે તે ન કરે. ઉન્નતિ સ્કૂલના શિક્ષકગણ અબતક મીડિયા હાઉસની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમના વિસ્તારના લોકો ચાઇનીઝ દોરીનો ઉપયોગ ન કરે તે માટે આવતીકાલે સાંજે 4 કલાકે ઉન્નતિ સ્કૂલ ખાતે એક જાગૃતતાલક્ષી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં 200 થી વધુ બાળકો અને 20 થી વધુ શિક્ષકો આ રેલીમાં જોડાશે અને લોકોને અપીલ પણ કરશે. સંક્રાંતિના દિવસે કરુણા ફાઉન્ડેશન સાથે રહીને આ બાળકો સેવાકીય કાર્યમાં પણ સહાયરૂપ બનશે. આ કાર્યક્રમ અંગે શાળાના શિક્ષકગણ દ્વારા વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. નમસ્કાર, અમે ઉન્નતિ વિદ્યાલય ગાંધીગ્રામમાં આવેલી છે. ત્યાં 35 વર્ષથી કાર્યરત છે અમારી સંસ્થા અને બાળકોને ઓછી ફીમાં બેસ્ટ એજ્યુકેશન ક્વોલિટી વાઇઝ આપવું એ જ અમારી સંસ્થાનો મુખ્ય એમ છે. આ માટે અમારા ટ્રસ્ટી જે છે એ શ્રી સંજયભાઈ જોશી જે અત્યારે ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્યરત છે તથા પ્રવીણભાઈ જોશી અને રેખાબેન જોશી જે આ માટે પૂરો સાથ સહકાર આપે છે. અમારી સંસ્થા બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણની સાથે બીજી બધી જ એક્ટિવિટી, સ્પોર્ટ્સ લેવલે, સામાજિક કાર્યોમાં કઈ રીતે આગળ વધે એ માટે સતત કાર્યરત રહે છે. આવા માટે અમે ઘણી બધી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોઈએ છીએ. સાથે આ માટે અત્યારે અમે આજે મકર સંક્રાંતિ છે કે જેમાં બર્ડ્સને મોટે ભાગે ચાઇનીઝ દોરાથી ઘવાયેલ છે તો બાળકો છે એ લોકો એક રેલીનું આયોજન કરવાના છે
આવતીકાલે સાંજે 4 વાગે અમારી સ્કૂલમાંથી જ આ રેલી બાળકો દ્વારા આયોજન થશે અને આખા ગાંધીગ્રામ એરિયામાં લોકોમાં અવેરનેસ આવે એ માટે ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ ન કરવો તથા બર્ડ્સને કઈ રીતે બચાવવા એ માટે કરુણા ફાઉન્ડેશન સાથે આ રેલીનું આયોજન કરેલ છે અને એ માટે સતત બાળકોને આ માટે મકર સંક્રાંતિના દિવસે પણ એ લોકો વોલેન્ટિયર તરીકે પોતાનું કાર્ય આપશે એ માટે અમારા શિક્ષકો પણ એની સાથે જોડાયેલા હશે. રેલીમાં અંદાજે 300 થી 400 બાળકો હશે, 10 થી 12 ટીચર્સ હશે અને અમારો મેઇન એમ એ છે કે તમે સ્વદેશી અપનાવો. શું કામ? ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ કરો છો. ચાઇનીઝ દોરાના ઉપયોગથી તમારા બાળકને બી વાગી જાય છે ઘણીવાર અને ઘણા બાળકોને હોસ્પિટલાઇઝ થવું પડે છે. પ્લસ બર્ડ્સ છે, અબોલ જીવ છે, એ હેરાન થાય છે. તો એને બચાવવા માટેનો ખાસ પ્રયાસ છે. અમારા તરફથી એક પહેલ કરવામાં આવે છે અને નાના બાળકોને અમે લોકો જેટલું ગાઈડન્સ આપશું એ લોકોએ ઘરે પોતાના પેરેન્ટ્સને ગાઈડ કરી શકશે કે ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ ના કરો, તમે કરો સ્વદેશી વસ્તુ અપનાવો. ચાઇનીઝ દોરાથી જે નુકસાન થાય છે, જે બર્ડ્સને મૃત્યુ પામે છે, એને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવા. જામનગરના જોડિયા તાલુકાની ગ્રામ પંચાયત ખાડામાં હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેમાં 60 મહિનાથી ગ્રામ પંચાયતના કર્મચારીઓનો પગાર ન થતો હોવાથી કર્મચારીઓની હાલત કફોડી બની છે. તાત્કાલિક પગાર ચૂકવણા આવે તેવી કર્મચારીઓ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી રહી છે. જોડિયા તાલુકામાં ઠેર ઠેર ગંદકીના ગંજ જોવા મળી રહ્યા છે, જેને લઈ સ્થાનિકોમાં ભારે નુકસાની અને રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. હું જોડિયા ગામનો રહીશ છું. મારું નામ છે ગોસ્વામી હેમતપરી મગનપરી, જોડિયા દસનામ સમાજના પ્રમુખ. આજે હાલમાં અમારી પરિસ્થિતિ જોડિયાની છેલ્લા 5 વર્ષથી સ્ટ્રીટ લાઇટ નથી. અંધારે માણસોને બિચારા રાત્રે ક્યાંય જવું હોય, કોઈ પડી ગયું, કોઈ દવાખાને હોસ્પિટલ જવું, હોસ્પિટલ અમારાથી 2 કિલોમીટર દૂર હોય, અંધારા પટ હોય, તો રાત્રે અમારા બૈરાઓ કેવી રીતે બહાર નીકળી શકે? જોડિયા મોટો પહેલો પ્રશ્ન છે લાઇટનો. બીજા નંબરનો બીજો પ્રશ્ન છે ઘરે ઘરે આજે શેરીએ ભૂગર્ભ ગટર છલકાઈ છે અને મોટા કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ભૂગર્ભ ગટર બનાવવામાં આવેલ છે, તો ગટરો ઘરે છલકાઈ છે, નથી એનું કોઈ નિવારણ. અમે કઈ રજૂઆતો કરીને થાકી ગયા. પછી ત્રીજા નંબરનો મોટો પ્રશ્ન છે સફાઈ. આજે ભારત આપણું સ્વચ્છ અભિયાન બધું આવી બધી મોટી બધી વાતો કરે છે. આ છેવાડાનું એવું ગામ છે, કોઈ લાઇટ પાણી સુવિધા હવે વંચિત જો માણસોને આ ન મળે. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે એક એસટી અમારા માટે ચાલુ હતી. જોડિયામાં કોઈ જાતની રોજીરોટી ન હોય, રાજકોટ બહાર કમાવા જાવ, રાજકોટ બહાર જવું પડતું હોય, તો ધ્રોલી અમારી એસટી ની એક સુવિધા હતી, તો એ રાત્રે છેલ્લી આજે લગભગ 6 મહિનાથી આ નાઇટની બસ બંધ કરી દીધી છે તથા રાત્રે અમદાવાદ જોડિયા આવતી હતી એ પણ બસ બંધ કરી દીધી છે. તો ન છૂટકે માણસોને 300 રૂપિયા રિક્ષા ખર્ચી અને ધ્રોલથી જોડિયા આવવું પડે છે. અને ત્રીજા નંબર એસબીઆઈ અમારી શાખા બેંકની આવેલી છે, એમાં એટીએમ મશીન મૂકેલું હતું, પૈસા નાખવાનું, વેપારીની અંદર પૈસા ઉપાડવા મૂકો હોય, રજા હોય, રવિવાર હોય, ત્યારે તો એમાંથી કે અમને સાહેબારે અમે વારંવાર મેનેજરને એસબીઆઈના રજૂઆત કરતા, તો એને અહીંયાથી મશીને પણ ઉપાડી ગયા છે, રિપેરમાં ગયું છે, હમણાં આવશે કરીને આજે 4 વર્ષથી હજી કોઈ પણ જાતની સુવિધા નથી. બીજા નંબરમાં અમારે જોડિયાની હાઈસ્કૂલ, અત્યારે છોકરા ભણતા હોય સ્કૂલના છોકરા, અત્યારે એની આગળ રૂમમાં નીચે બેસી અને ભણવું પડે છે. બીજી જગ્યાએ જર્જરિત થઈ ગયેલ, ભૂકંપ પછી નવી બનાવવામાં આવેલ હોય, હજી જર્જરિત છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી છોકરાઓ ઝાડ નીચે બેસી અને ભણે છે. તો છોકરાના ભવિષ્યનું ભણતરનું શું? સરકાર આટલી બધી યોજના આટલી બધી મોટી ઓલું કરે, વાયદા દે છે અમે આ બનાવી દઈશું. તો છોકરાના આજે અમારા લગભગ 70-80 છોકરા છે 8 ધોરણથી 11 ધોરણ સુધીના. તો એ છોકરાનું આગળ ભવિષ્યનું શું? પછી એનાથી 2-3 સફાઈ, લાઇટ, પાણી. અને આ માટે હવે જોડિયામાં જો કોઈ જાતના ડેમ ભરેલા છે માથે અમારે 15 કિલોમીટર અને અહીંયા કડેથી 15 કિલોમીટર ડેમ હોય, નદી ભરેલી હોય, તો આજે 10 દિવસે જોડિયાના પાણી મળે છે, કોઈ પણ જાતની સુવિધા નહીં. ન છૂટકે એકવાર રોજી રોટી નહીં, તો માણસોનો ક્યાં જવું? ન છૂટકે કોઈ અમને બજારમાં લેણું ઉધારે હવે દેતું નથી. અમારે ન છૂટકે દવા પીવાનો વારો આવે. હવે અમારે શું કરવું? જય હિન્દ, જય ભારત. મોરબી ખોખરા હનુમાન હરિહર ધામ ખાતે બ્રહ્મર્ષિ કેશવાનંદ બાપુ સંસ્કૃત વિદ્યાલય તથા શ્રી સદગુરુ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય એમ 2 વેદ સંસ્કૃત વિદ્યાલયો આવેલી છે. અગાઉ મોરબી ખોખરા હનુમાન હરિહર ધામ ખાતે 32મી રાજ્યસ્તરીય શાસ્ત્રીય સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે રાજ્યકક્ષાની શાસ્ત્રીય સ્પર્ધામાં મોરબીના 2 ઋષિકુમારો પંડ્યા સહર્ષ અને પંડ્યા સુમિત પ્રથમ ક્રમાંકે આવ્યા હતા. આ બંને ઋષિકુમારોને ગોલ્ડ મેડલ અર્પિત કરી સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા હતા. રાજ્યકક્ષાની સ્પર્ધાના બંને ઋષિકુમારો આગામી ફેબ્રુઆરીમાં અયોધ્યા ધામમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય શાસ્ત્રીય સંસ્થા દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્તરીય શાસ્ત્રીય સ્પર્ધામાં ગુજરાત રાજ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ખોખરા હનુમાન હરિહર ધામ વેદ સંસ્કૃત વિદ્યાલય તેમજ સમગ્ર મોરબી જિલ્લાનું ગૌરવ વધારશે. મારું નામ મહેતા દીપકભાઈ ભરતભાઈ છે. હું આ સંસ્થામાં પ્રધાનાચાર્ય તરીકે કાર્ય કરું છું. જે 2 વિદ્યાલયો અહીંયા ચાલે છે, એક બ્રહ્મર્ષિ શ્રી કેશવાનંદ બાપુ વેદ વિદ્યાલય અને શ્રી સદગુરુ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય. પ્રતિવર્ષ
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાનું આયોજન થતું હોય છે. એ પૂર્વે દર રાજ્યમાં સ્ટેટ લેવલની સ્પર્ધાનું આયોજન થતું હોય છે. તો આ વર્ષે સ્ટેટ લેવલની સ્પર્ધાનું આયોજન એ આપણા સૌ માટે ગર્વની વાત કહેવાય કે મોરબી જિલ્લામાં સૌ પ્રથમવાર થયું છે. એ પણ મોરબી જિલ્લાની એકમાત્ર વેદ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયમાં થયું છે. અને અહીંયા જ્યારે સ્પર્ધાનું આયોજન થયું ત્યારે ગુજરાતભરના 600 જેટલા ઋષિકુમારો અને 100 જેટલા નિર્ણાયક માર્ગદર્શકો વિદ્વાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે આ વર્ષે 32મી રાજ્યસ્તરીય સ્પર્ધા હતી અને એ સ્પર્ધામાં 36 વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને આપણે શાસ્ત્રીય વિષયો કહી શકીએ. જેમાં કંઠપાઠ સ્પર્ધા હોય, ભાષણ સ્પર્ધા હોય અને શલાકા સ્પર્ધા હોય. કંઠપાઠ સ્પર્ધામાં ગીતાજી, અમરકોશ, અષ્ટાધ્યાયી આદિ વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. જેમાં 3 નિર્ણાયક હોય. એક બાળકને કોઈ ગ્રંથમાંથી પૂછે જે કંઠપાઠ એને બોલવાનું હોય છે, ને આપણા ઋષિકુમારોની એવી તૈયારી હોય છે, જેમ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાજી છે તો સંપૂર્ણ ગીતાજીને સીધી રીતે બોલી શકે, સંપૂર્ણ ગીતાજીને ઊંધી રીતે બોલી શકે. મંડુક પદ્ધતિથી, એટલે કોઈ એમ કહે કે મંડુક પદ્ધતિ બોલો તો એક શ્લોક છોડીને એક શ્લોક બોલે, પહેલો, ત્રીજો એ રીતે, બીજો, ચોથો, છઠ્ઠો એ રીતે ઊંધા પણ બોલી શકે. પ્લસ કેટલા ઉવાચ છે તેનો પણ પરિચય આપે. અને એ સ્પર્ધા જ્યારે થતી હોય ત્યારે પૂછે કે તમે શ્લોક બોલો છો એ કયા પેજ ઉપર, પેજ નંબર પણ એ પોતે જણાવે છે. તો આ રીતે કંઠપાઠ સ્પર્ધા. બીજી શલાકા સ્પર્ધા હોય, જેમાં નિર્ણાયક એક સ્થળી એ ગ્રંથમાં પધરાવે અને ખોલે, જે પત્તું ખુલે ત્યાંથી એને બોલવાનું હોય છે. પેલો રાઉન્ડ આવી રીતે કંઠસ્થીકરણનો હોય. બીજો રાઉન્ડ ફરીથી એ સ્થળીથી એમાં પૂછવામાં આવે તો એનું અર્થઘટન કરવાનું હોય છે. ને ત્રીજો રાઉન્ડ એ શાસ્ત્રાર્થનો હોય છે. ત્રીજી વિભાગ હોય ભાષણનો હોય છે, જેમાં 1 કલાક પહેલા કોઈ વિષય લઈને એને એક વિષય આપવામાં આવે છે. એ વિષય ઉપર કલાક પછી તુરંત એની સ્પર્ધા હોય, જેમાં 6 મિનિટ સુધી એને ભાષણ કરવાનું હોય છે. અને ત્યારબાદ નિર્ણાયકો હોય એને પ્રશ્ન પૂછ્યાના જવાબ પણ દેવાના એમને હોય છે. ને આવી રીતે જે સ્ટેટ લેવલે જે પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે એ દરેક ઋષિકુમારો, વિદ્યાર્થીઓ દર વર્ષે નેશનલ લેવલની સ્પર્ધા કેન્દ્ર સરકારની જે રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃત સંસ્થાન છે એ સંસ્થા દ્વારા થતી હોય છે. તો આ વર્ષની તમે એક સંયોગ જુઓ કે સ્ટેટ લેવલની સ્પર્ધા એ હનુમાનજીના ધામમાં, ખોખરા હનુમાન હરિધામમાં થઈ, અને નેશનલ લેવલની સ્પર્ધા જે છે એ અયોધ્યા મુકામે ભગવાન રામની જે પ્રતિષ્ઠા થઈ જશે ત્યારબાદ થવાની છે. આ સ્પર્ધાની વિશેષતા એ છે કે દરેક સ્પર્ધાઓ માત્ર જીતવા માટે જ હોય છે, ત્યારે શાસ્ત્રની સ્પર્ધા જીતવાની સાથે જીવવા માટે પણ હોય છે અને શાસ્ત્રોને જીવાડવા માટે પણ હોય છે. ને વિશેષ મોરબી જિલ્લા માટે અને આ સંસ્થા માટે ગૌરવની વાત એ છે કે સૌથી નાની ઉંમરના બાળકો એ આ સ્પર્ધામાં આપણા ઋષિકુમારોએ ભાગ લીધેલો અને 2 ઋષિકુમારો આ જ સંસ્થાના પ્રથમ ક્રમાંક ઉપર આવ્યા છે. એમણે ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે. પંડ્યા સહર્ષ સુભાષિત કંઠપાઠ અને પંડ્યા સુમિત ગીતાજી કંઠપાઠ, અને જેઓ અયોધ્યા મુકામે ફેબ્રુઆરીમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે, સાથે મોરબીનું પણ એ પ્રતિનિધિત્વ કરી અને આખા મોરબીને ગુજરાતને ગૌરવ અપાવશે. સૌ પ્રથમ તો વિશેષ લાગણી એ છે કે ઘણા વર્ષોની આપણી રાહ જોયા બાદ આપણો જે સૌનો આરાધ્ય, સૌનો ઈષ્ટ ભગવાન રામની વ્યાખ્યા જે છે, રમંતી યોગીનામ હૃદય સ રામા, જે યોગીના હૃદયમાં રમતો હોય એવા રામ આપણી આસ્થાનું એક મોટું પ્રતીક. અને રામો વિગ્રહવાન ધર્મ, સાક્ષાત ધર્મની મૂર્તિ, જેમનું જીવન જ ઉપદેશ હોય એવો એક આ સનાતન સંસ્કૃતિના અદ્ભુત દેવ એવા ભગવાન રામ જ્યારે અયોધ્યામાં પધારવાના છે, એમની જ નગરીમાં એમના જ રાજ્ય સિંહાસન ઉપર એ બેસવાના છે, એનો સૌથી વિશેષ આનંદ છે. ને વિશેષ આનંદમાં વૃદ્ધિ એ છે કે આ વખતની જે સ્પર્ધા છે ભગવાન રામનું ત્યાં બિરાજમાન થઈ જશે, ભગવાન રામ એની પ્રતિષ્ઠા થઈ જશે અયોધ્યામાં, ત્યારબાદ સ્પર્ધા પણ ત્યાં યોજાવાની છે. એટલે કે એવું આમ તો અનુભવી રહ્યા છીએ કે જ્યારે આ વખતની સ્પર્ધા, આ વર્ષના જે શાસ્ત્રો છે એ જ્યારે ભગવાન રામને ઋષિકુમારો અર્પણ કરવા જવાના હોય, ભગવાન રામને સંભળાવવા જવાના હોય, અને એમને બધાએ પોતપોતાની રીતે કંઈક ને કંઈક આપતા હોય છે, કોઈ ભેટ સોગાદ આપે. એવી રીતે એક લાગણી તો એ પણ છે કે ગુજરાતના આ 36 જેટલા ઋષિકુમારો એ ભગવાન રામના ચરણોમાં એક ગ્રંથ અને એક સંસ્કૃત ભાષાની લાગણી લઈ અને પોતાનો એક શાસ્ત્રીય અર્ઘ્ય અર્પણ કરવા માટે પણ જશે.
એની સૌ પ્રથમ વિશેષ રાજીવ પણ વિશેષ લાગણી છે. ભોઈ જ્ઞાતિ યુવક મંડળ રાત્રિ શાળા જામનગર દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વાર્ષિક મહોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં યુવાનો, મહિલાઓ અને બાળકો માટે અલગ અલગ 15 જેટલી સ્પર્ધાઓ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં દોડ, રસાખેંચ, વેઇટ લિફ્ટિંગ, શુલેખન, નિબંધ સ્પર્ધા અને 1 મિનિટ ગેમ્સ, લીંબુ ચમચી, મ્યુઝિકલ ફેન્સી ડ્રેસ અને વક્તૃત્વ જેવી ઘણી સ્પર્ધાઓ બાળકોનું ઉત્કર્ષ અને આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે યોજાઈ હતી. આમાં નાના બાળકો દ્વારા પર્યાવરણ અને લોક જાગૃતતા માટે વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં સ્પીચ અપાઈ હતી. ત્યારે સમગ્ર કાર્યક્રમને 4 ચાંદ લગાવવા રાત્રિ શાળાના બાળકો દ્વારા ડમ્બેલ્સ, લેઝિમ પેટી અને સંત શ્રી ખેતા ભગતના જીવતા સમાધિ લીધાનું લાઈવ સ્ટેજ પરફોર્મન્સ યોજવામાં આવ્યું હતું. નમસ્કાર, હું મિતેશ દાઉદિયા, શ્રી ભોઈ જ્ઞાતિ યુવક મંડળ રાત્રિ શાળામાં સહમંત્રી. ભોઈ જ્ઞાતિ યુવક મંડળ રાત્રિ શાળા એ આજથી લગભગ 94 વર્ષ પહેલાં મારા સમાજના વડીલ અને તેમની સાથે તેમની ટીમ એટલે કે સ્વર્ગસ્થ રામજીભાઈ મહેતા, જેઓએ આજથી 94 વર્ષ પહેલાં પ્રૌઢ શિક્ષણની શરૂઆત કરી. અને પ્રૌઢ શિક્ષણની શરૂઆતમાં સૌ પ્રથમ જે સમાજની અંદરમાં આજુબાજુમાં રહેતા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો, જે લોકો શિક્ષણથી વંચિત રહેતા અને મજૂરી કામ કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા, આવા લોકોને મજૂરીની અંદરમાં છેતરપિંડી ન થાય, એ લોકો પ્રોપર પોતાની રીતે પોતાનો હિસાબ મેળવી શકે અને એને જે વળતર છે એ યોગ્ય રીતે મળે, એ હેતુસર આ જે સંસ્થા છે, આ રાત્રિ શાળા છે, એની સ્થાપના કરવામાં આવી કે દિવસે લોકો પોતાનું કામ અને રોજગાર ચલાવે અને રાતના સમયે શિક્ષણ મેળવે, જેથી કરી અને એણે પોતાનું કામમાં પણ વિઘ્ન ન પડે અને બીજું કે તેઓને શિક્ષણ પણ મળી રહે. આ હેતુથી 94 વર્ષથી આ સંસ્થા ચાલુ છે. સંસ્થા અવારનવાર જે પ્રમાણેની લોકોની અને સમાજની આવશ્યકતા રહે છે એ પ્રમાણેનું શિક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે. હાલની પરિસ્થિતિ એવી છે કે જેની અંદરમાં શિક્ષણનું સ્તર તો ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વધી ગયું છે. આપણે જોઈએ છીએ કે લોકો પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદરમાં એટલા બધા મતલબ શિક્ષણ માટે ભાગમભાગી થઈ રહી છે, પણ આ શિક્ષણ મેળવવાના ચક્કરમાં માણસ છે એ પોતાના બાળકની જે હેલ્થ છે, એનું સ્વાસ્થ્ય છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક જોખમમાં મૂકી રહ્યું છે. તો આજના સમયની અંદરમાં અમે બાળકો શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહી શકે એ માટે લેઝિમ, પીટી, ડમ્બેલ્સ અને બીજા જે શરીરને જે ફાયદાકારક કસરતો હોય એવા અંગ કસરતો છે, એના તમામ પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ અમે કરાવી છીએ. સાથે વીકની અંદરમાં એક દિવસ સાયકલ લઈ અને બાળકોને નજીકના જે સ્ટેશનો હોય, જે ધાર્મિક સ્થળો હોય, રોજી બંદર છે, બેભાઈના ડુંગર છે, રણુજા મંદિર છે, આવા જે સ્થળો છે ત્યાં આગળ બાળકોને સાયકલમાં લઈ જાય, જેથી કરી બાળકોમાં સાયકલ પ્રત્યેની એક અવેરનેસ આવે, પર્યાવરણનું રક્ષણ થાય, પર્યાવરણનું જતન થાય અને બાળકો છે એ આ જે આપણું નેચર છે એના માટે જાગૃત બને. આવી રીતે 94 વર્ષથી આ વિવિધ ક્રમસર જે સમાજના લોકો છે એ આ રાત્રિ શાળાની સેવા કરતા આવ્યા છે. હું પણ અત્યારે આનો એક ભાગ છું અને 5 જાન્યુઆરીના રોજ જે લગભગ 300 જેટલા સ્પર્ધકોએ 15 જેટલી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈ અને આ જે કાર્યક્રમ છે એને સફળ બનાવ્યો. અને કાર્યક્રમની અંદરમાં સુલેખન, નિબંધ, રસ્સાખેંચ, પછી દોડ છે, પછી અલગ અલગ પ્રકારની વેઇટ લિફ્ટિંગ અને શરીરને ઉપયોગી થતી તમામ પ્રકારની જે એક્ટિવિટીઝ છે એમાં ભાગ લઈ અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો છે. અને અવિરત આ બધા આપ લોકોનો સાથ અને સહકાર આમને આમ રહેશે એવી આશા. મધ્યપ્રદેશની મોરબી ખાનગી ટ્રાવેલ્સની બસમાં જઈ રહેલી મહિલા પર બસના ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરે દુષ્કર્મ આચરતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી છે. ભોગ બનનારી મહિલા દ્વારા બંને નરાધમો સામે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસ ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. દાહોદ પાસેથી પસાર થઈ રહેલી બસમાં રાત્રિને સમયે પેસેન્જરો ઊંઘી રહ્યા હતા ત્યારે ડ્રાઈવર કંડક્ટરે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. મોરબી ઉતર્યા બાદ આ ઘટના અંગે પીડિતાએ અન્ય લોકોને જાણ કરી હતી. મોરબી 181ની ટીમને જાણ કરવામાં આવતા મામલાની ગંભીરતાને જોતા મોરબી પોલીસ પણ સક્રિય બની હતી. ચાલુ બસમાં કુકર્મ આચરનાર ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરની ઓળખ કરી લેવામાં આવી હતી અને આ સમગ્ર ઘટના મામલે હાલ દાહોદ પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. દાહોદ જિલ્લામાં આજના દિવસે એક રેપનું કેસ દાખલ થયું છે. ઘટના એવી રીતની છે કે 8 તારીખે સાંજે 6 વાગે ભોગ બનનાર રાજગઢ જે કે એમપી રાજ્યમાં આવે છે, તો રાજગઢથી અમરદીપ ટ્રાવેલ્સની બસ લઈને એમના જે મજદૂરી કામ કરવા માટે હળવદ જવા માટે બસ લીધી હતી અને એ બસમાં ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરે આ મહિલા સાથે દુષ્કર્મ કર્યું હતું. રાત્રે જ્યારે તમામ પેસેન્જર સૂતેલા હતા
અને ભોગ બનનારનું એવું કહેવાનું છે બે વખત ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરે એમને સાથે દુષ્કર્મ કર્યું હતું અને સવારે જ્યારે આ મહિલા ભોગ બનનાર હળવદ પહોંચી ગઈ ત્યારે એમને પતિને એમને આખી વાત બતાવી અને ત્યારે 181 અભિયમના ફોન કરીને પોલીસને આ બાબતની જાણ કરી. પછી મોરબી પોલીસે તપાસ હાથ ધર્યું અને બસ સ્ટેન્ડ જઈને ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરની ઓળખાણ થઈ અને મોરબી પોલીસ પછી ગઈકાલ ભોગ બનનાર અથવા તો આરોપીઓને લઈને દાહોદ જિલ્લા ખાતે આવી અને 0 FIR ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું અને અહીંયા રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યું છે. હાલ આગળની તપાસ ચાલુ છે. રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને સમગ્ર દેશમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈ બાબરાના અમરાપર મુકામે અયોધ્યાથી આવેલ અક્ષત કળશનું ભવ્યથી ભવ્ય સ્વાગત વોર્ડ નંબર 5 ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ સમસ્ત ગામના યુવાનો દ્વારા ઘર ઘર અક્ષત અને આમંત્રણ પત્રિકા પહોંચાડીને ભાવભર્યું નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું. આ તકે હિન્દુ સમાજના તમામ જ્ઞાતિના લોકો તેમજ મહિલા સત્સંગ મંડળો દ્વારા આ અક્ષત કળશ કુંભનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આજે સમગ્ર વિશ્વના અને ભારત દેશના હિન્દુ સમાજના આસ્થાનું પ્રતીક એટલે ભગવાન શ્રી રામ મંદિર અયોધ્યા. આજે અયોધ્યાથી જે આમંત્રણ અમને રામ મંદિરને જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આગામી 22 તારીખે જે ઉજવવામાં આવે છે એના અનુરૂપ આજે બાબરા શહેરમાં વોર્ડ નંબર 5માં દરેક સોસાયટી અને વિસ્તારમાં ઘરે ઘરે જઈને આજે આમંત્રણ અને પત્રિકા આપવામાં આવી છે. આ દ્વારા શહેર ભાજપ બધા કાર્યકર્તાઓ તેમજ આપણા નગરપાલિકાના પ્રમુખ, બાબરા તાલુકાના પ્રમુખ, આગેવાનો અને તમામ હિન્દુ ભાઈઓ જોડાણા અને આજે ઘરે ઘરે જઈને આમંત્રણ આપીને સમગ્ર હિન્દુ સમાજને જાગૃત કરીને આવનારા 22 તારીખે જે આપણે ભવ્ય અને દિવ્ય તરીકે આપણે જે દિવાળી મનાવવાની છે એ રીતે બધાને ઘર ઘર દીપ પ્રગટાવવાના છે અને ત્યારે 22 તારીખે જ્યારે અયોધ્યામાં પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે ત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં અને હિન્દુ સમાજ દ્વારા હર્ષોલ્લાસ ઉલ્લાસથી આ ઉત્સવ ઉજવવાનો છે અને તમામને આ ભાવભર્યું આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. જાન્યુઆરી આપણા રામ અયોધ્યા માટે આપણું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને અમે અમારા ઘર સુધી આમંત્રણ પહોંચ્યું આ આયોજન માટે એટલે આપણને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને અમે તે સમક્ષ સામૈયા કર્યા એટલા માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આપણે આ તહેવારને દિવાળીની જેમ જ ઉજવવાનો છે. વાસ્તે ગાસ્તે બોલો જય જય. મહેસાણા બાયપાસ હાઈવે ઉપર વિરમગામ રેલવે લાઇન ઉપર બનેલા પુલમાં ખામી સર્જાવા લાગી છે. શહેરના ફરતે પશ્ચિમ દિશામાં 7 વર્ષ પહેલા બનેલા બાયપાસ હાઈવે બન્યો ત્યારથી વિવાદમાં સંપડાયેલો છે. આ સ્થિતિમાં વિરમગામ રેલવે લાઇન ઉપર બનેલા પુલમાં 2 જોઈન્ટ વચ્ચે અંતર બહુ વધી ગયું છે. પુલનું નિર્માણનું કામ થાય ત્યારે પુલ પિલર ઉપરના સ્લેબમાં જોઈન્ટ મૂકવામાં આવે છે, પરંતુ બાયપાસ હવે ઉપરના આ પુલના લગભગ તમામ જોઈન્ટમાં અંતર એટલું વધી ગયું છે કે નાના વાહન ચાલક ગમે ત્યારે અકસ્માતનો ભોગ બની શકે છે, જેને લઈ વાહન ચાલકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આના માટે ડેફિનેટલી કોન્ટ્રાક્ટર જ જવાબદાર છે. જે પ્રમાણેના હમણાં જ 2 એક્સિડન્ટો થયા છે અને એક એક્સિડન્ટ આ ઢાળ ઉતરતા જ એક દીકરો કોઈકને માતાનો દીકરો બિચારો ગુજરી ગયો છે અને અત્યારે હાલ આ ઘોર બેદરકારી છે અને કોન્ટ્રાક્ટરને ખૂબ જવાબદાર ગણું છું. જે પણ આના કોન્ટ્રાક્ટરો જે એમના લાગતા વળગતા હોય એમને આ તાત્કાલિક આ કરવું જોઈએ, નહીતર આવનારા સમયની અંદર ગોજારો અકસ્માત થવાની શક્યતા છે. અત્યારે જે પ્રમાણેના જે 2 મોટી ક્રેક 1 ફૂટ જેટલી મોટી ક્રેક થઈ ગઈ છે એની અંદર 2 વ્હીલર ચલાવવા વાળા અને 3 વ્હીલર રિક્ષા એવા કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ અહીંયા ફસાઈ જઈને મોટું એક્સિડન્ટ થઈ શકે એવી શક્યતા છે. ના, આ એકચ્યુઅલી મારા ધ્યાન ઉપર હમણાં જ આવ્યું છે અને મેં હજી સુધી એનું કોઈ ધ્યાન દોર્યું નથી. આપે જે પહેલ કરી આપને અભિનંદન અને ધન્યવાદ આપું છું. ગુજરાતના એકમાત્ર રઘુવંશી ધારાસભ્ય જીતુભાઈ સોમાણીની પાવન પ્રેરણાથી વાંકાનેર ચોટીલામાં 50 એકર જમીનમાં રઘુવંશી રામધામ બનાવવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં ભૂમિપૂજન નિમિત્તે આગામી 16 ફેબ્રુઆરીથી 18 ફેબ્રુઆરીના 108 કુંડી રામયજ્ઞ ભવ્ય આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. તારીખ 19ના સંતો મહંતો અને દેશના તમામ રઘુવંશીની હાજરીમાં ભવ્ય ભૂમિપૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ઓખા મહાજનવાડી ખાતે રામધામ ટ્રસ્ટીઓ અને રાજુભાઈ જેટાણીયા
દરમિયાન તેમની ટીમ સાથે આ ભૂમિપૂજનમાં ઓખા મંડળ દેવભૂમિ દ્વારકાના રઘુવંશીઓને પધારવા ભાવભર્યું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. અહીં રઘુવંશી અગ્રણીઓએ મહેમાનનું શાલ ઓઢાડી સન્માનિત પણ કર્યા હતા. રામધામ ટ્રસ્ટીઓએ ઓખા મહાજનની મહેમાન ગતિને બિરદાવી હતી. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા મહાજન યુવા પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને તેમની ટીમે ખૂબ જ સારી જહેમત ઉઠાવી હતી. આજે ઓખા રઘુવંશી સમાજને આંગણે રામધામના સૌ ટ્રસ્ટીઓ સાથે રામધામના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે રઘુવંશી સમાજનું જે ભૂતોને ખોલશું સુંદર મજાનું જે રામધામ બનાવવા જાયડા મુકામે જઈ રહ્યા છે એના સ્વપ્નદ્રષ્ટા વાંકાનેર ગુજરાતના એકમાત્ર રઘુવંશી ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ સોમાણી છે. આજે 16/1 થી 19/2 સુધી 108 કુંડી જે રામયજ્ઞ થવા જઈ રહ્યો છે અને જલયાત્રા જે સુંદર મજાની કાઢવાના છે. રઘુવંશી સમાજને આમંત્રણ દેવા પધાર્યા છે. ઓખાની અંદર તો આખો રઘુવંશી સમાજ એક થઈ અમને ખૂબ શાંતિથી સાંભળ્યા, ખૂબ સહકાર આપ્યો અને એથી મોટું દાન રાજેશભાઈ જોટાણીયાએ 17 લાખની સુધીનું દાન કરી અને અમને બળ પૂરું પાડ્યું છે. અને સમગ્ર રઘુવંશી સમાજ એક છત નીચે રહે એવો જે જીતુભાઈનો સંકલ્પ છે. અહીંયા મોટું મંદિર બનશે, રામજી મંદિર બનશે, બાપા જલારામનું મંદિર બને, વિદાદા જસરાજનું મંદિર બને. ત્યાં તમામ રઘુવંશી સમાજ માટે મેડિકલ અને ભવિષ્યની અંદર 2 વર્ષ બાદ અમારી જે કલ્પના છે કલ્પના મુજબ અમે ચાલીએ એટલે દર વર્ષે અમે ગુજરાતના રઘુવંશી સમાજના 2 દીકરા આઈએસ ઓફિસર બને, વધુમાં વધુ સમાજ પ્રગતિ કરે, સંગઠન, એકતા અને ભક્તિનો જે ભાવ સાથે આ રઘુવંશી સમાજની છત નીચે બાંધવાનો જે મારો પ્રયત્ન છે એમાં ઓખાએ આજે એક સુંદર મજાનું એક દીવામાં જેમ ઘી ઉમીએ અને જેમ દીવો પ્રજ્વલિત બને અને પ્રકાશ પાથરે એમ રામધામ સમગ્ર વિશ્વમાં રઘુવંશી સમાજ માટે એક પ્રકાશનું પર્વ બની જશે એવી આશા સાથે ઓખા રઘુવંશી સમાજનો ખૂબ અહીંયા મોહનભાઈ બારાઈ અને રાજુભાઈ કોટકે સરસ સુંદર મજાનું આયોજન કરી આજે નાગ પ્રસાદનું પણ અહીં આયોજન છે. ધન્ય છે ઓખા રઘુવંશી સમાજનું. જય જલારામ. આપનું નામ શું છે? મારું નામ વિનુભાઈ કટારિયા, વાંકાનેરથી છું, વેપારીમાંથી છીએ, રઘુવંશી સમાજમાંથી છીએ અને રામધામ માટે સમર્પિત ફક્ત કાર્ય કરવા માટે અને જ્યાં રઘુવંશી માટે જ્યારે જવાનું થાય ત્યારે અમે તન મન ધનથી આ રામધામ વહેલામાં વહેલું તકું બને અને રઘુવંશી સમાજને છત્ર મળે એવા હેતુથી અમે પ્રવાસમાં આજે નીકળ્યા. ગીર સોમનાથના સોમનાથમાં આવેલ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ખાતે શાકોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી સંતો, મહંતો તેમજ ભક્તોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવી હતી. શ્રીહરિના સમગ્ર ઉત્સવમાં શાકોત્સવનું સ્થાન સૌથી અનેરું અને મહત્વનું ગણાય છે. 202 વર્ષ પૂર્વે સ્વામિનારાયણ ભગવાને પ્રિય સખા ભક્ત સુરા ખાચરના ગામ લોયામાં શાકોત્સવ કર્યો હતો. આ દિવ્ય પ્રસંગે પ્રભાસ પાટણ, વેરાવળ, કાજલી, સુરવા, વાડલા, આકોલવાડી, બોરવાવ, ધાવા ગામના હરિભક્તોએ હાજર રહી આ ઉત્સવનો લાભ લીધો હતો અને અંતમાં મહાપ્રસાદ ગ્રહણ કરી હરિભક્તોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ સોમનાથને આંગણે અતિ ભવ્ય અને દિવ્ય શાક ઉત્સવ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, જેના માર્ગદર્શક એવા પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી ભક્તિપ્રકાશ દાસજી સ્વામી, જેઓ આ ઉત્સવના માધ્યમથી સમાજની અંદર અને દેશની અંદર એક એવો સંદેશો આપવા માગી રહ્યા છે કે જે ભગવાન સ્વામિનારાયણથી 200 વર્ષ પૂર્વે એવો સંદેશો આપેલો કે શાક ઉત્સવ એટલે કે જમણવાર છે. એમાં એક સમાજ ભેગો થાય અને ભેગો થઈ અને કંઈક એવા કાર્ય કરે કે જેનાથી દેશની અને સમાજની ઉન્નતિ થાય. અને આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણથી 200 વર્ષ પૂર્વે જે સંદેશો આપેલો હતો એ સંદેશાના માધ્યમથી જ આજે આપણા ભારત દેશના પ્રધાનમંત્રી એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી કે જે એકતાનું એક સૂત્ર લઈ અને આજે રામ મંદિરનું પણ એનું કાર્ય સિદ્ધ કરી શક્યા છીએ. અને એવા કાર્યો ઘણા બધા સિદ્ધ થાય છે. જેમ આપણા ગામ અને સમાજના સિદ્ધ થાય છે એમ દરેક વ્યક્તિના કાર્યો સિદ્ધ થાય એના માટે દિવ્ય શાક ઉત્સવનું આયોજન કરેલું છે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના સંદેશને એ સિદ્ધાંતને સંપૂર્ણપણે એ આપણે સિદ્ધ કરીએ અને દરેક ભક્તો પાડી શકે અને આવે ખુશીથી પોતે બધા બેસે સત્સંગ કરે અને સાથે સાથે એક સાથે બધા ભોજન કરે. બસ આ હેતુથી આ દિવ્ય શાક ઉત્સવનું આયોજન શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સોમનાથને આંગણે કરવામાં આવ્યું છે. ઉત્સવની અંદર એક એ પણ સંદેશો આપીએ દરેક ભક્તોજનોને કે ભગવાન રામચંદ્રજીનું પ્રાગટ્ય જે સ્થળમાં અયોધ્યામાં થયું પણ એક પ્રધાન પુરુષ એવો મળ્યો ને કે જેને કારણે આજે કે ભગવાન રામચંદ્રજીના આપણે ખાલી વાતો સાંભળતા હતા પણ આજે સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે. 134 વર્ષથી જેની રાહ જોતા હતા ને એ આજે પૂર્ણ થયો છે. અને એ દિવસે
કહેતા કે જે 22મી જાન્યુઆરી એટલે આપણો એક ઉત્સવનો દિવસ છે, તેમ 26મી જાન્યુઆરીએ એમ 22મો દિવસ એટલે દરેક પ્રજા માટે પણ અતિ ઉત્તમ દિવસ છે. અને એ દિવસે દરેક ભક્તો પોતાના ઘરે રહી દીપ પ્રજ્વલિત કરે, રામધૂન કરે અને એની સાથે કહેતા કે આપણે પણ આ દેશની સાથે જોડાયેલા છીએ અને કહેતા કે એ જ કાર્ય દરેક ભક્તો કરી શકે એવો આજનો સંદેશો પાઠવીએ છીએ આ શાકોત્સવ નિમિત્તે. હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો જોવા માટે તમે જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.